ریاض میں عرب اسلامی غیر معمولی سربراہ اجلاس، فلسطینیوں کی نسل کشی اور لبنان پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف اقدامات پر غور۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب میں کہا، اسرائیل نے غزہ میں مظالم کی تمام حدیں پار کر دیں، جنگی جرائم پر اسرائیل کو کٹہرے ملا کر احتساب کرنا ہوگا، فوری اور غیر مشروط جنگ بندی ہونی چاہیے، اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی پر پابندی لگائی جائے۔ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی روشنی میں اقوام متحدہ میں اسرائیل کی رکنیت پر نظر ثانی کی جائے۔ اسرائیل کے توسیع پسندانہ اقدامات سے عالمی امن کو خطرات لاحق ہیں۔ فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے، دارالحکومت القدس ہونا چاہیے۔ نہتے فلسطینیوں کو بلا تعطل امداد کی فراہمی یقینی بنانا ہوگی۔ وزیر اعظم کی لبنان اور ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت، غیر معمولی اجلاس پر سعودی عرب کو سراہا۔ مشرق وسطی میں امن کے لیے فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے فلسطینیوں کی نسل کشی، لبنان اور ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کر دی۔ محمد بن سلمان نے اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں مسجد اقصی کے تقدس کی پامالی کی بھی مذمت کر دی۔ کہا، اسرائیل نے لبنان کی خود مختاری کو خطرے میں ڈال دیا۔ سعودی عرب آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا، اسرائیل فلسطین کا وجود مٹانے پر تلا ہوا ہے، تمام مسلمان ملکوں کو متحد ہو کر آواز اٹھانا ہوگی۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے مطالبہ کیا، دنیا کے ممالک قابض ریاست سے تعلقات پر نظر ثانی کریں، جنرل اسمبلی کی قرارداد کے مطابق اسرائیل پر پابندیاں عائد کریں، فلسطینی زمین پر یہودی آباد کاری روک دیں۔ ایرانی نائب صدر سمیت دیگر رہنماؤں کا بھی سمٹ سے خطاب۔ کراچی ایئرپورٹ خودکش حملے میں ملوث نیٹ ورک کا پتہ لگا لیا۔ بشیر نامی شخص ہیڈ ہے جو بیرون ملک سے کالعدم VLA کی سرگرمیاں دیکھ رہا ہے۔ وزیر داخلہ سید ضیاء الانجار کی پریس کانفرنس، کہا، دوسری عالمی جنگ کا بارودی مواد دھماکے میں استعمال ہوا، گاڑی میں بارود بلوچستان میں نصب کیا گیا۔ 4 اکتوبر کو گاڑی حب سے کراچی آئی تو گل نساء نامی خاتون ساتھ تھی تاکہ سخت چیکنگ نہ ہو۔ گاڑی بینکنگ چینل کے ذریعے خریدی گئی، فائنینسنگ سعید نامی شخص کے اکاؤنٹ سے کی گئی۔ فنگر پرنٹ سے خودکش حملہ آور کی شناخت فہد کے نام سے ہوئی۔ گل نساء، جاوید عرف سمیر، شریف اور فرحان نامی ملزمان گرفتار ہیں، دانش نامی سہولت کار کے تعاقب میں ہیں۔ ایئرپورٹ حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی کراچی کیسے پہنچی؟ ڈبل کیبن گاڑی کی CCTV ویڈیو سامنے آ گئی۔ گاڑی سندھ بلوچستان کے داخلی راستے پر دیکھی جا سکتی ہے۔ ڈبل کیبن کالی گاڑی ٹول پلازا سے گزرتے نظر آ رہی ہے۔ CTD حکام نے بتایا، حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی ہب ریور روڈ سے کراچی میں داخل ہوئی۔ پاک چین تعلقات خراب کرنے والے سزا سے نہیں بچ سکیں گے، چینی وزارت خارجہ کی پریس بریفنگ۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا، چین دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، دونوں ملکوں کے درمیان باہمی اعتماد اور تعاون کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ دہشت گردی پوری انسانیت کی دشمن ہے، اس کا مقابلہ کرنا اور سانحات کو دوبارہ رونما ہونے سے روکنا بین الاقوامی برادری کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ لاہور سمیت صوبے کے کئی شہر اسموگ کی لپیٹ میں، لاہور آج بھی آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 1390 تک جا پہنچا۔ دکانداروں نے حکومت پنجاب کے احکامات نظر انداز کر دیے۔ لاہور کی برکت مارکیٹ میں 8 بجے کے بعد فاسٹ فوڈ کی دکانوں سے دھواں اٹھتا رہا۔ بریانی، مچھلی کی دکانیں اور پان سگریٹ کے کھوکے بھی کھلے رہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے دعویٰ کیا، سیٹلائٹ امیجز سے واضح ہے کہ بھارت میں فصل جلائے جانے کے باعث دھوئے کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ دلی میں بلند ترین ایئر کوالٹی انڈیکس 418، چندی گڑھ اور ہریانہ میں 300 سے کم رہا۔ حکومت پنجاب نے اسموگ سے متاثر 4 اضلاع میں مارکیٹیں، بازار رات 8 بجے بند کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ لاہور، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ میں آؤٹ ڈور سرگرمیوں پر پابندیاں عائد۔ میڈیکل اسٹور، تندور، بیکریاں، پیٹرول پمپ، کریانہ اسٹور، سبزی پھل گوشت کی دکانیں پابندی سے مستثنیٰ ہوں گی۔ بانی PTI کی فی الحال رہائی ممکن نظر نہیں آ رہی، لیکن سیاست میں کبھی بھی بدلاؤ آ سکتا ہے۔ بشرا بی بی اور بانی PTI کی بہنوں کی ضمانت میں میرا کوئی کردار نہیں۔ 26ویں ترمیم سے متعلق مذاکرات کے بعد اپوزیشن کو ریلیف ضرور ملا۔ مولانا فضل الرحمان کی لندن میں گفتگو، کہا، محفوظ پاکستان کے لیے ایک مضبوط فوج کا قائل ہوں،
जमहूरियत इसीलिए कमज़ोर है कि सियासतदान कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, आवाम में जा रहे हैं। नवंबर के आखिर में सखर और 8 दिसंबर को पेशावर में जलसा करेंगे। फिलहाल लगता है पानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड में सजा होगी। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट का सरबराह आंख मारने वाला बंदा नहीं, उन्होंने आगे भी 3 साल किसी को आंख नहीं मारनी। पीटीआई को जब भी बात करना होगी वो हमारे साथ ही होगी। अली अमीन गंडापुर दोनों तरफ खेलता है, इस बार वो खुद ठीक हो जाएंगे या कर दिए जाएंगे। लाहौर से नई दिल्ली एक फोन कॉल चली जाए तो शायकीन क्रिकेट इंडियन टीम को पाकिस्तानी मैदानों में खेलते देख सकेंगे। नामवर भारतीय क्रिकेट सहाफ़ी LP के शाही कहते हैं क्रिकेट मोदी साहब को भी पसंद है, नवाज शरीफ खुद खेल चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक टेलीफोन कॉल इंडियन क्रिकेट टीम के पाकिस्तान आने का रास्ता खोल सकती है। आखिरी और बेहतरीन ऑप्शन यही है। 1987 में सदर ज़ियाउल हक की क्रिकेट डिप्लोमेसी पाक भारत तारीख का हिस्सा है। सन 2000 में उस वक्त के भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने कप्तान सौरव गंगोली को कहा पाकिस्तान जाएं, मैच ही नहीं दिल भी जीतें। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और एडवाइज़र रॉयल कोर्ट मोहम्मद अल तजवीरी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान सऊदी अरब में दिहाइयों पर मुहीत बरादराना ताल्लुकात चाहता है जो हर गुजरते दिन के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के मौके पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुफीद रही। सऊदी अरब के साथ मुफाहमती याददाश्तों में से 8 पर काम का आगाज हो चुका। हुनरमंद अफरादी कुव्वत के हवाले से जल्द बड़ी पेशरफ मुतवक्के है। SIFC गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलियाई फौज के सरबराह की मुलाकात। आलमी और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। दिफा और सलामती में ताउन को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का आदा। जनरल आसिम मुनीर ने कहा पाक ऑस्ट्रेलिया मजबूत ताल्लुकात अमन के मुश्तरका अहदाफ के लिए मददगार साबित होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अस्करी क़यादत का इलाकाई आलमी अमन के लिए ताउन जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। GHQ आमद पर ऑस्ट्रेलियाई आर्मी चीफ ने यादगार शुहदा पर फूल रखे। दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे, हुकूमत और फोर्सेस मिलकर अफरीद का खात्मा करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का काबीना इजलास से खिताब। काबीना ने बलूचिस्तान सिक्योरिटी ऑफ वेनरेबल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की मंजूरी दे दी। एक्ट के तहत बलूचिस्तान में अमन की बहाली के लिए सिक्योरिटी इदारों के इक़दामात को बराबर बनाया जाएगा। कोयटा धमाके पर बलूचिस्तान में सोग। 13 नवंबर तक कौमी परचम सरनगू रहेगा। पाकिस्तान रेलवे ने कोयटा से 4 रोज के लिए ट्रेन ऑपरेशन रोक दिया। क्लियरेंस मिलते ही कोयटा से ऑपरेशन दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान फिर आईनी बेंचों का तस्करा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा यह केस आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा तो क्या हम गैर आईनी हैं। ये सवाल सामने आया है केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा। चलें अगर हम खुद फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है। नज़रसानी हमारे सामने आएगी तो कह देंगे हमारा दायरा इख्तियार है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करेगी कि ये आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर, और इसमें अभी वक्त लगेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा आपकी गुजारिश पर कोई नुक्ता नज़र नहीं दे सकते, केस को मुलतवी कर देते हैं। हम सिर्फ गपशप लगा रहे हैं। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी पीटीआई के वकील ने 79 सवालात का जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वकील फैसल चौधरी ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले बरियत की दरखास्तों पर फैसले का हुक्म दिया है। जज ने कहा इस हवाले से कोई हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अडियाला जेल में कायम अदालत में मौजूद थे। बानी पीटीआई के केसेस की तफसील के लिए दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजारत दाखिला
IG इस्लामाबाद और दीगर को नोटिस, जुमेरात तक जवाब तलब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रायवंड इज्तिमा में शिरकत, तबलीगी जमात के अकाबरीन और बैरून मुल्क से आए शुरका से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने तबलीगी इज्तिमा के लिए शानदार इंतजामात पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लाम की तबलीग का नेक काम करने वाले दुनिया व आखिरत में कामयाब रहेंगे। हर साल बाकायदगी से तबलीगी इज्तिमा में आता हूँ, यहाँ आकर सुकून मिलता है। तबलीगी इज्तिमा के अकाबरीन ने इज्तिमा में आमद पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया भी अदा किया। वफाकी हुकूमत की जानिब से हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। सरकारी हज पैकेज 10,75,000 रुपए से 11,75,000 रुपए तक होगा। सरकारी और निजी स्कीम का हज कोटा 50-50% मुकर्रर। वफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन का कहना है, आज़मीन हज के लिए हज की रकम की किस्तों में अदायगी का निज़ाम मुतारिफ करा रहे हैं। हज की रकम 3 इकसात में जमा हो सकेगी। पहली बार हज पर जाने वालों को IMF वफ्द की पाकिस्तान आमद, मुआशी टीम के साथ तारुफी सेशन, मुआशी अहदाफ पर रिपोर्ट जमा कराई गई। ज़राए ने बताया, तारुफी सेशन में वजारत ख़जाना, FBR और स्टेट बैंक हुकाम शरीक हुए। रवा माली साल की पहली सहमाही के दौरान मुआशी अहदाफ पर वफ्द को ब्रीफ किया गया। IMF वफ्द और FBR हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात। मिशन की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से कल मुलाकात मुतवक्किल। PTA ने गैर रजिस्टर्ड VPN को फायरवॉल के जरिए ब्लॉक करना शुरू कर दिया। ज़राए PTA का कहना है, गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क हैं, उनसे हसास डेटा और गैर कानूनी मवाद तक रसाई हो सकती है। PTA ने 2010 में VPN की रजिस्ट्रेशन का आगाज किया था। अब तक तकरीबन 20,500 VPN रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने स्वाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने की तहकीकात की हिदायत कर दी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने जलसे में अमरीकी झंडा लहराने का इल्ज़ाम वफाकी हुकूमत पर आयद किया। कहा, ओछे हथकंडों की माहिर हुकूमत के कारिंदों ने साजिश के तहत अमरीकी झंडा लहराया। PTI को कराची में जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। डिप्टी कमिश्नर शर्की ने सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया, जब तक अमन व अमान बेहतर नहीं होगा, जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस की वर्किंग के हवाले से जस्टिस अमीनुद्दीन के चैम्बर में अहम इजलास। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंचेस से मुताल्लिक इजलास के मिनट्स जारी कर दिए। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन को केसेस के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। सीनियर रिसर्च ऑफिसर को 199 के तहत आने वाले मुकदमात को स्क्रूटनी की हिदायत की गई। रूसी सफ़ीर की गवर्नर सिंध से मुलाकात, दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। रूसी सफ़ीर ने कायद आज़म गैलरी का दौरा किया, शजरकारी के तहत पौधा भी लगाया। स्टील मिल की बहाली के लिए पाक रूस माहिरीन अगले हफ्ते ऑनलाइन तबादला ख्याल करेंगे। रूसी सफ़ीर की वज़ीर आला सिंध से गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा, रूस के साथ सेहत, तालीम और सकाफ़त पर ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। स्टील मिल का नया प्लांट लगाया जाए तो बेहतर होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन से UAE के कौंसल जनरल की मुलाकात। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध की तरक्की के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात की कोशिशें किसी से पोशीदा नहीं। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का फैसलाबाद ज़राई यूनिवर्सिटी का दौरा, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, प्रोग्राम का मकसद काश्तकारी में जदीद आलात के इस्तेमाल से आगाही देना है। 5 साला ज़राई मंसूबे पर $2400 मिलियन लागत आएगी। IBS अखर के महकमा सेहत को 1 दिसंबर को MD कैट लेने की तजवीज़। IBS अखर ने तैयारियां शुरू कर दी। PMDC के नाज़िम इम्तिहानात इमदाद खुश और महकमा सेहत के ज़ुहैब हसन शेख को फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। उम्मीदवारों को MCQs में 5 के बजाय 4 जवाबात के ऑप्शंस की तजवीज़ दी गई है। कराची के बल्दिया टाउन में तेज रफ्तार बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक बच्चा जाँ बहक। मोटरसाइकिल सवार शख्स बेटी और 2 बेटों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। वालिद, बेटी और बेटा जख्मी है। लियारी एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार जीप नीचे गिर गई, एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस का कहना है ड्राइवर नशे में था। जख्मी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। घी और कुकिंग ऑयल कीमतों में 30 रुपए फी किलो का इजाफा। कुकिंग ऑयल की कीमत 530 से बढ़कर 560 और घी की कीमत 520 से बढ़कर 550 रुपए फी किलो हो गई।
مارکیٹ ڈیلرز کا کہنا ہے کہ ایک ماہ میں برانڈڈ گھی کی قیمت 120 روپے بڑھ چکی ہے۔ سعودی عرب کے آرمی چیف فیاض رویلی تہران پہنچ گئے۔ ایرانی ہم منصب میجر جنرل محمد باقری سے ملاقات، دونوں ملکوں کی مسلح افواج کے درمیان تعاون میں اضافے کے امکانات پر زور دیا۔ سعودی آرمی چیف نے کہا بیجنگ معاہدہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون میں اضافے کے لیے اچھی بنیاد ہے۔ جنرل باقری نے سعودی وزیر دفاع کو ایران کے دورے کی دعوت بھی دی۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ میں بمباری، پناہ گزین کیمپوں پر حملے تیز کرتی ہے۔ 24 گھنٹے میں مزید 52 فلسطینی شہید اور 164 زخمی ہو گئے۔ شمالی غزہ میں 19 اور جبالیہ میں 13 بچوں سمیت 33 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہوئے۔ آئیں امن بحال کریں، کشیدگی کم کریں، یوکرین جنگ مزید نہ بڑھائیں، زمینی قبضے کا لین دین کر کے امن معاہدہ کر لیں۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی ہم منصب ولادیمیر پیوٹن کو فون کر کے مشورہ دے دیا۔ واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے ٹرمپ نے یوکرینی صدر سے بھی رابطہ کیا اور خطے کے امن سے متعلق تشویش سے آگاہ کیا۔ پاکستانی اسکواڈ ٹی 20 سیریز کے پہلے میچ کے لیے پرتھ سے برسبن روانہ، ٹیم میں شامل دیگر کھلاڑی پاکستان سے برسبن پہنچ گئے۔ عثمان خان، عمیر بن یوسف، صاحبزادہ فرحان، سفیان مقیم، عباس آفریدی اور جہادات خان شامل۔ جوش فلپ ٹی 20 سیریز کے لیے آسٹریلوی اسکواڈ میں شامل۔ پاک آسٹریلیا ٹی 20 سیریز کا پہلا میچ جمعرات کو برسبن میں ہوگا۔ کراچی کے ابراہیم حیدری میں عورت ماہی گیر اسمبلی، سندھ کے ساحلی علاقوں سے خواتین ماہی گیر کی بڑی تعداد میں شرکت، خواتین ماہی گیروں کے مسائل پر گفتگو، نوجوان فنکاروں نے ٹیبلوز بھی پیش کیے، مختلف نغموں پر رقص کر کے خوب داد سمیٹی۔ اسلام آباد میں لوک ورثہ میلے میں پنجاب کے نرالے رنگ ڈھنگ، سریلی روایتی لوک موسیقی اور رقص، پنجاب کے روایتی کھانوں کی خوشبو اور ذائقے بھی پنجاب پویلین کی شان بڑھا رہے ہیں۔ صدیوں پرانی دستکاری بھی توجہ کا مرکز۔ اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن ڈیزائن کے کراچی چیپٹر کی بہٹا پیلس میں افتتاحی تقریب، ریمپ پر ماڈلز کی کیٹ واک، ماڈلز نے طلبہ کے تیار کردہ ملبوسات کو زیب تن کیا۔ تقریب میں فیشن انڈسٹری، مختلف یونیورسٹیز کے وائس چانسلر، انسٹیٹیوٹ سے منسلک افراد کی شرکت۔